derivative pricing, the interest rate derivative pricing, or asset pricing. Price of any asset dependent on interest rate. Its price can be derived like this one. This is a price. It is intuitive, right? It is we have star, so it is risk neutral valuation. So we are calculating expectation in the risk neutral world, and then we discount a terminal payoff of terminal asset at risk-free rate. But the problem is that risk-free rate can change. Risk-free rate does not mean that risk-free rate is like a fixed. Risk-free rate means that if you put $1 today, then you know how much you will get tomorrow. That's a risk-free rate. But that rate can change over time. Right. Anyway, so because we are living in the risk-free, risk-neutral world, so we discounted risk-free rate. That's all, right? And the expectation of it. So basically, this is a basic valuation. This is called risk-neutral valuation. And then GT part is easy. It is given in the contract. We know how much we will receive at terminal period at the particular situation. If it is call option, if asset price is greater than exercise price, we get the difference. If asset price is lower than exercise price, we get 0, something like so. GT part is easy. Okay, we know GT part, but of course there is uncertainty about GT part. We only know GT part, how much we will receive at ET contingencies, right? So it is easy to specify GT part. And about this interest rate process, also RU, we don't know it, but once we calibrate the interest rate process, this one, through by matching like a zero coupon bond or other liquid asset, we can find this one. Then what we can do is we can simulate this one with different realization. So this one, we simulate this one a lot, and then we get the averages. Then because of law of large numbers, we get the value. Okay, this is basic idea. But in some convenient cases, there is an analytic solution, which means that we can solve this one by hand. Sometimes it is possible. Like a call option or put option, given that underlying risk interest rate process is like Hohenli model, Bajicek model, or like CIR model, then we know analytical formulation of this one for call option and put option. But for the more difficult asset, we cannot calculate this one. So we have to do the simulation and get it. Right? This is what we learned last 2 days ago. This is very important. Okay. Do you have any question until now? 네? 질문 없죠, 여기까지는? 우리말로 할까? 오늘 외국인 학생도 없는데. 네, 질문 없죠, 여기까지는? 무슨 말인지 알겠지? 질문 있으면 이야기 이게 굉장히 중요하거든. 질문 있는 사람, 질문 없지? 무슨 말인지 알지? 굉장히 명확하죠. 직관적이지. 그리고 근데 이 식을 보면 약간 불편한 게 있어요. 불편한 게 뭐냐? 이게 이렇게 이거 곱하기 이게 이 앞부분은 디스카운트 레이트잖아. 그렇지? 이 디스카운트 레이트하고 터미널 페이백이 곱하기가 돼 있는데, 이게 곱하기가 돼 있는데 이게 좀 떨어져 있으면 좋으련만 이게 이렇게 붙어 있어서 이게 좀 계산하기가 불편합니다. 이게 그렇죠? 이게 좀 귀찮아요. 그러니까 우리가 예를 들어서 우리가 이렇게 쓸 수 있다면, 그렇죠? 만약 이걸 이렇게 딱 떼어놓고 이건 이제 이런 식으로, 그렇죠? 이걸 떼어놓으면 이런 식으로 쓸 수가 있겠죠. 만약 이 부분이 없으면 굉장히 편리할 거 아니야. 왜 이 부분이 없으면 편리하냐면 이 부분은 이미 우리가 뭔지 알아. 그렇죠? 이 부분 디스카운트 레이트이고 이거는 바로 지로 쿠폰 본드 프라이스지. 그렇잖아. 네. 여기에 1이 숨어 있는 거잖아. 1. 여기 1이 숨어 있는 1. 이렇게 만 개에 1달러를 주는 계약 가치. 그러니까 이거의 가치는 바로 지로 쿠폰 본드. 이건 우리가 데이터가 있어. 그렇죠? 그러면 이제 우리는 이것만 시뮬레이션에서 구하면 되는데, 그렇죠? 이게 딱 붙어 있으니까 얘를 떼어낼 수가 없다는 거죠. 왜 떼어낼 수 없냐면 이게 코베리언스가 있어서 이것 때문에 그런 거예요. 이걸 어떻게 하면 이 부분을 없애줄 수 있을까? 이 부분을 없애면 참 편리할 거 아니에요. 그렇죠? 네. 바로 그 말이죠. 어떻게 하면 이 부분을 없애줄 수 있을까? 하는 게 우리 아이디어입니다. 네.
자, 여기까지 질문 있는 사람. 우리의 문제가 뭔지 알겠죠? 이게 expectation 안에 곱하기가 있는데 얘를 따로따로 expectation 안에 집어넣어서 따로따로 떼어내고 싶은데 문제는 두 텀 간에 코베리언스가 있어서 그게 안 된다는 거지. 맞죠? 네. 아니, 이 문제를 어떻게 해결해야 될 것인가? 네. 네. 가능합니다. 네. 이 부분을 없애는 게 가능해요. 일단 한번 생각을 해보죠. 네. 이 코베리언스 텀이 어떤 모습을 갖나? 네. 예를 들어서 GT가 이자율이다. 그냥 만기에 폐업이 이자율이 0.1%면 0.1달러를 주고 이자율이 5%면 5%를 준다. 뭐 이런 계약이 있다라고 하죠. 뭐 GT가 그냥 이자율이겠지. 그러면 이 코베리언스 텀은 뭡니까? 이게 네거티브겠지, 이쪽이. 네거티브가 나올 거 아니에요. 왜냐하면 이건 지로 쿠폰보다 이건 이자율이 높아질수록 이게 2의 마이너스니까 이 부분은 떨어질 거고 이거 GT가 이자율이라고 했으니까 파저티브고 그렇죠? 그래서 이렇게 반대로 오니까 이거 네거티브 텀이라는 거예요. 그래서 만약 GT가 그냥 이자율 자체를 주는 계약 그런 계약들이 있습니다. 인터레스트 레이트 포워드가 이런 거랑 제일 비슷한 거고 뭐 인터레스트 only securities 이런 것들이 이해가 되겠죠. 어쨌든 예를 들어서 포워드 레이트 뭐 이런 게 비슷합니다. 아무튼 그런 계약에서는 이게 네거티브 그러니까 결국 이 부분 뭐냐면 이 GT가 이자율이라면 그렇죠? 이건 네거티브 코릴레이션. 만약 GT가 이자율이라면 예를 들어서 이 부분이 네거티브니까 이렇게 따로따로 써버리면 이 부분이 너무 커지는 거지 이거에 비해서 이렇게 될 거 아니야. 그러니까 이걸 낮춰줘. 이걸 낮춰주려면 이자율을 좀 더 높여야겠지. 그렇죠? 그래야겠죠. 이걸 낮추려면 디스카운트 레이트를 좀 더 높이거나 이게 네거티브니까 이걸 낮추려면 이게 무슨이니까 이자율을 더 높여줘야겠죠. 디스카운트를 높여서 말하자면 그런 식이 되겠습니까? 어쨌든 이건 이제 네거티브 텀이다라는 거지. 어쨌든 이게 떼어주고 싶은데 이걸 불편해서 이걸 이렇게와 이렇게 두 개로 나눠주고 싶고 코베리언스 텀을 없애주는 방법은 뭐냐면 우리가 지금까지 리스크 뉴트럴 월드에 살고 있다고 그렇죠? 리스크 뉴트럴 밸류에이션을 해서 모든 사람들이 그렇죠? 모든 사람들이 리스크 뉴트럴한 세계에 살고 있다라고 가정하고 밸류에이션을 했잖아. 그렇죠? 그러니까 약간 그 세계를 바꾸는 거예요. 어떻게 바꾸냐면 우리 모든 사람이 리스크 뉴트럴한 세계에 살고 있는데 또 그 세계는 뭐냐면 화폐 단위가 채권인 거야. 예를 들어서 우리는 화폐 단위가 원이잖아. 원인데 이제 국채가 화폐 단위가 되는 거지. 국채가 예를 들어서. 그러니까 화폐는 노미널한 거잖아. 그러니까 다른 에셋을 그러니까 실물 경제처럼 다른 에셋을 화폐 단위로 쓰는 거야. 네. 이 경제학에서 뭐 흔히 그래요. 경제학에서 보면 우리 미시 경제 이런 것들 화폐가 존재하지 않잖아. 그렇죠? 프라이스는 모든 게 항상 렐러티브 프라이스잖아요. 우리도 이런 식으로 렐러티브 프라이스로 생각을 해준다는 거죠. 렐러티브 프라이스로 생각을 해서 그러면 뭐 렐러티브 프라이스니까 뭔가 하나는 찝어서 화폐 역할을 해야 될 거 아니에요. 네. 그게 뭘 화폐로 역할을 하느냐? 여러 가지를 할 수가 있습니다. 그 어떤 시큐리티를 우리가 프라이싱 하느냐에 따라서 어떤 걸 화폐 단위로 쓰는가에 따라서 공식이 굉장히 편해져요. 이 경우에는 특별히 가장 쉬운 지로 쿠폰 본드를 화폐 단위로 쓴다라고 한번 생각을 해보죠. 그렇죠? 왜냐면 에셋 프라이스는 그렇죠? 에셋 프라이스는 예를 들어서 에셋 프라이스는 이런 식으로 표시가 되겠죠. 네. T 시점에서 이건 뭐냐면 이제 T 이자율이 R이고 이걸 보겠습니다. 이거 그러니까 노멀라이즈해서 이자율이 R이고 지금이 스몰 T 시점이죠. 빅 T 시점에서 뭔가 돈을 주는 만기가 빅 T인 무슨 계약의 채권 이건 뭔가 뭐 에셋의 가치겠죠. V는 이거를 뭘로 노멀라이즈 하냐면 지로 쿠폰 본드 현재가 스몰 T 시점이고 빅 T 시점에서 1달러를 주는 계약의 가치 그렇죠? 그걸 분모로 쓴다는 거지. 네. 그렇죠? 그걸 분모로 써서 이제부터 에셋 프라이스는 이걸로 계산하는 거예요. 이걸로 모든 걸 생각하는 거야. 이걸로 생각해도 되는 게 나중에 우리가 V 틸다를 파악하면 나중에 그냥 지로 쿠폰 본드만 곱해버리면 진짜 가격이 어차피 구할 수 있는 거잖아. 네. 그래서 상관없는 거지. 화폐 단위는 언제로 바꿔버리니까. 그래서 V 틸다라는 걸 우리가 이제 기준으로 상대 가격만 이렇게 생각을 한다. 라는 거죠. 렐러티브 프라이스만 생각하겠다. 렐러티브 프라이스를 알면 결국 지로 쿠폰 본드 프라이스를 알면 지로 쿠폰 본드 프라이스다. 렐러티브 프라이스를 곱하면 우리가 원하는 자산 가격이 나오겠죠. 그렇죠? 그럼 이렇게 화폐의 단위를 결국에는 뉴머레어를 바꾼다고 하나요? 뉴머레어. 그렇죠? 이 뉴머레어를 바꾸는 게 무슨 의미가 있느냐? 네.
뉴머레어를 바꾸는 게 무슨 의미가 있냐면, 그렇죠? 만약 경제가 안정적이고 아비트리가 없다면 이 뉴머러의 가치가 막 이렇게 벌어지거나 줄어들거나 하면 안 되겠죠. 그러니까 성장률이 비슷해요. 특히 리스크 뉴트럴한 세계에 산다면 두 개의 성장률이 거의 똑같아야 될 거 아니야. 그렇죠? 우리가 어디에 1달러를 투자해도 기대 수익률이 똑같아야 되잖아. 그러니까 분모와 분자의 성장률은 똑같겠죠, 사실은. 리스크 뉴트럴한 사상. 그러니까 이 분모를 나눠버리면 이거 자체는 드리프트가 없는 거지. 그러니까 이거 자체는 기대값이 항상 똑같은, 그러니까 마틴게일 배웠죠. 그냥 마틴게일이 되는 거예요. 네. 그러니까 이거 자체는 이 t가 뭐가 되건, 아니 이 스몰 t가 뭐가 되건, 이 상대 가치의 가치는 가장 최근에 우리가 관찰한 가치가 그 가치의 미래 기대값이 되는 거지. 왜냐? 합리적으로 생각하면, 그러니까 상식적으로 생각하면 어느 한 뭔가 우리가 아비트리지 기회가 없다면 어느 한 자산이 다른 하나에 대해서 급격하게 올라가거나 급격하게 떨어지는 상황이 되면 하나를 사고 하나를 팔면 되니까 그런 상황이 있으면 안 되잖아. 그런 상황이 있으면 안 되니까 둘 사이의 관계는 굉장히 스테이블해야 되고, 특히 우리는 리스크 뉴트럴한 세상에 사니까 둘 사이의 관계는 기대 수익률이 모두 똑같단 말이야. 둘 사이의 관계가 기대 수익률이 똑같으니까 하나를 다른 하나로 나눠버린 상대 가치의 기대 수익률은 항상 0이 되겠죠. 그런 거냐. 물론 언서튼은 있고 올라가겠다 내려가겠다 기대값 자체는 기대 수익률, 이 자산의 기대 수익률은 항상 0이 될 거 아니야. 그렇죠? 이해가 되나? 뭐야? 이해가 되나? 그럴 것 같아? 이해가 안 돼? 아, 봐봐. 그러니까 이런 거야. 우리가 경제 보면 인플레이션이 항상 올라가잖아. 인플레이션이 항상 올라가는데 예를 들어서 인플레이션 항상 올라가는데 예를 들어 금을 이제 화폐 대신에 쓰도록 하자. 그러면 이제 모든 게 금에 대한 상대 가치로 표현될 거 아니에요. 그러면 모든 인플레이션, 우리의 기대 인플레이션의 가치는 합리적으로 생각하면 0이 돼야 되는 거지. 기대 인플레이션은. 왜냐? 인플레이션이 우리가 모든 걸 상대 가치를 이제 금으로 이렇게 계산하는데 우리의 인플레이션이 0이 아니다라고 모든 사람들이 믿으면, 예를 들어 그게 플러스다. 그럼 금값에 대해서 작은 것들이 막 다른 가격이 올라간다는 거 아니에요. 그러니까 그런 사람은 누가 금을 가지려고 그러겠어. 반대로 금으로 우리가 상대 가격을 셌는데 그 세상이 금으로 매주 했는데도 인플레이션이 점점 낮아진다, 떨어진다, 음으로 간다. 그럼 금값이 올라간다니까 모든 사람들이 금을 가지려고 할 거 아니에요. 그러니까 이제 금으로 상대 가격을 채택한다면 물론 상황에 따라서 금값이 변하고 물가가 변하고 다른 가격이 변함에 따라 왔다 갔다 하겠지만 적어도 기대값으로 봤을 때는 아비트지가 없다면 항상 기대값은 거의 0이 돼야 될 거 아니야. 엄밀히 말해서 그건 아닙니다. 만약 모든 사람들이 특히 리스크에 대해서 뉴트럴하다면, 그래서 사람들이 리스크에 대해서 신경 안 쓴다면 그 사이는 항상 0이 돼야겠죠. 인플레이션율은. 그래야 되지 않겠어? 네. 물론 이제 상대적으로 현실 세계에서 보면 금의 리스크와 다른 상품의 리스크가 다르기 때문에 리스크 프리미엄이 있어서 기대 수익률이 플러스가 될 수도 마이너스 수도 있어요. 금을 화폐로 쓴다고 해도. 그렇지만 우리는 언제까지나 리스크에 대해 사람이 뉴트럴하다고 가정을 했기 때문에 기대 수익률은 항상 0이 돼야 돼. 모든 자산에 대해서 금으로 매절하면 그 자산의 미래 가치는 항상 현재와 똑같다. 적어도 기대값으로 똑같아야 되는 거 아니겠어요? 이제 이해가 보이죠? 네, 바로 그 말이에요. 네. 그러니까 이게 왜 도움이 되냐? 자, 이런 상황이라면 기대값이 모두 같기 때문에 아주 이런 재밌는 상황이 발생합니다. 네. 그래서 이게 이제 마틴게일이 되는 건데, 그래서 이게 V 틸다, 그렇죠? 이제 V 틸다라는 게 있는데, V 틸다가 T 시점에서 뭐 이런 가격이기 때문에 이거의 현재 값을 구하겠다. 네? 이 시점에서의 기대값을 구하면, 네, 바로 이게 돼야 되는 거죠. 그렇죠? 편리하지. 네. 그러니까 디스카운트 텀이 없어지잖아. 그렇죠? 자, 앞에서 보면 봐봐. 이거의 가격, 그러니까 리스크 뉴트럴 이렇게 해야 되는데, 네. 이거의 기대값을 구하면 정확히 이겨야 되니까 앞에서 보면 이런 뭐 디스카운트를 하고 막 그래야 되는데 디스카운트를 할 필요가 없잖아. 이유는 뭐냐면 이 자체가 이미 분모고 분자가 제로 쿠폰 본드이기 때문에 사실 그게 포함되어 있는 것도 있고, 직관적으로 보면 다른 하나 자산이 다른 하나보다 막 올라가거나 떨어지면 안 돼야 되고, 게다가 우리가 리스크 누출을 하니까 두 개의 성장률이 똑같아 되고, 그래서 이렇게 되는 거예요. 이해가 되죠? 네. 그러니까 우리
아니 가치가 안 변하는 게 아니라 기대값이 변하지 않는다는 거지. 기대값이 0이 변화율의 기대값이 0이라는 거고 상황에 따라서 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있지. 그렇지만 기대값은 제자리라는 거지. 금 가격 변화는 기대값이요? 아니 금 가격과 다른 자산의 상대 가치가 예를 들어서 이게 틸다가 상대 가치가 자산과 이제 여기는 이제 금이 아니라 우리가 채권 화폐라고 생각하는 거고 채권 대비 지로 쿠폰 본드 순수할이 채권과 다른 자산의 상대 가치가 어떻게 될지는 모르지만 기대값은 우리의 베스트 게스는 오늘과 똑같을 것이다라는 거지. 오늘과 똑같지 않다고 사람들이 믿으면 다른 한 자산은 팔고 다른 한 자산은 막 사면서 막 그렇게 나올 거 아니에요. 그렇죠? 이해가 되나? 네. 이게 사실 꽤 복잡한 수학인데 이제 수학 없이 말로 이렇게 설명을 해주는 겁니다. 사실 수학을 쓰면 더 어려울 거예요, 여러분들이. 책에는 책도 풀리 설명은 안 돼 있는데 그래도 좀 설명이 되어 있으니까 이걸 내가 지금 한 말을 엄밀하게 수학적으로 좀 보고 싶다. 그러면 책을 읽도록 하세요. 네. 근데 책을 읽을 때 읽더라도 이런 직관을 아는 게 더 중요하다고 생각합니다. 그렇게. 그래서 우리가 이렇게 똑같이 리스크 뉴트를 원래 있다고 가정하는데 거기에 이제 화폐 단위까지 바꿔주는 걸 가정한다는 겁니다. 네. 우리가 이제 리스크 뉴트럴 월드에 있다고 가정하고 밸류에이션 하는데 이제 화폐 가치도 이제 채권이 화폐 가치인 거지. 그렇죠? 어쨌든 이거의 가치를 알면 그 다음에 이거의 분모는 이렇게 돼 있으니까 이거의 분자만 이렇게 곱해주면 되겠죠. 네. 자, 그래서 아이디어는 뭐냐면 네, 그런 겁니다. 네, 그래서 자, 이렇게 뉴머레어를 사용하고 네, 이렇게 하는 거지. 그래서 일단 이렇게 알려주면 네, 이렇게 되면 만약 채권을 자 이제 한 가지 변화를 해야 합니다. 뭐냐면 아까 내가 말했다시피 자 이제 리스크 뉴트럴 월드 이익 처음이 없고 이것만 가지고 밸류에이션 하니까 이제 이자율 프로세스를 바꿔줘야 돼요. 이제는 그렇죠. 뉴머레어를 바꿨기 때문에 우리가 옛날에는 자 우리가 지로 쿠폰 본드 등등을 사용해서 에스티메이션 하면 예를 들어서 이자율 프로세스가 이렇게 됐다. 이거를 약간 어드저스트를 해주는 겁니다. 이걸 얼마나 어드저스트를 해주냐면 네, 바로 이만큼 어드저스트를 해주는 거예요. 네, 그러니까 우리가 화폐 단위를 바꾸는 대신 자, 화폐 단위를 바꾸고 이걸 이제 forward measure라고 하는데 네, forward measure라고 하는데 화폐 단위를 바꿔서 이번 또 F라고 써주고 F라는 써주고 대신에 또 이자율 프로세스가 화폐 단위를 바꾼다면 여기에서 자 이렇게 바뀌는 겁니다. 왜 여기에서 이렇게 바뀌냐? 이것도 수학적으로 잘 설명이 책에 돼 있어요. 네. 근데 수학적으로 설명을 하기 전에 이거에 대해서 좀 더 생각을 해보도록 하겠습니다. 자, 이제 다 좋은데 옛날과 이자율을 바꿔야 된다. 그리고 네, 옛날엔 이거였는데 여기서 이렇게 바꾸는 거죠. 네. 그래서 이 부분이 이렇게 들어가 있는 거예요. 그렇죠? 이 부분만 잘한다. 네. 자, 이 부분을 보면 이제 이해를 하면 일단 S라는 부분은 이래가 우리 아는 부분이야. S는 뭐냐면 이자율의 발로틸러티인 거죠. 그죠? DX는 브라우니 연못이고 S는 발로틸러티. 이거하고 이게 똑같은 거고 이 DZ는 뭐냐? 네. 이거는 지로 쿠폰 본드 즉 분모 우리 화폐 단위 우리의 새로운 화폐 단위의 발로틸러티입니다. 우리의 새로운 화폐 단위의 리턴의 발로틸러티예요. 그러니까 뭐냐면 네, 이겁니다. 이거. 갑자기 글씨체가 기분 나쁘게 됐어. 네, 이겁니다. 아, 이거 보기가 쉽네. DZ는 네, 이거. 네. 이겁니다. 잘 생각을 해보면 이제 DZ를 보면 이건 마이너스입니다. 마이너스. 네. S는 이게 발로텔리스니까 S는 플러스지. 네. 그러니까 이 텀은 항상 마이너스가 되겠죠. 그러니까 우리가 화폐 단위를 바꾸면 화폐 단위의 성장률을 고려해야 되기 때문에 그렇죠?
인플레이션율이 낮아지는 거잖아. 이렇게 해서 인플레이션율이 낮아지잖아. 그렇죠? 화폐 단위를 바꾸면. 네. 그런 것처럼 우리가 화폐 단위를 바꾸면 화폐 단위의 성장률만큼 성장률에다가 화폐 단위의 성장률의 이자율의 언서튼티만큼 곱한 만큼을 성장률의 발러스 레이트의 이자율만큼을 낮춰주는 거예요. 저거 우리의 이자율을 낮춰주는 겁니다. 네. 그러니까 실질 이자율은 현실에서 보는 이자율보다 훨씬 낮잖아. 그렇죠? 그러니까 실제 이자율은 그러니까 우리가 받는 명목 이자율은 실질 이자율 더하기 인플레이션 레이트 이런 식이잖아. 네, 그런 것처럼 우리가 화폐 단위를 바꾸기 위해서 그걸 낮춰주는 겁니다. 이걸 보면 왜 이게 음수냐면 보세요. Z는 지로 쿠폰 본드 프라이스요. 지로 쿠폰 본드 프라이스는 이자율이 높으면 높을수록 낮아지니까 이게 마이너스지. 그래서 이 전체가 마이너스예요. 그래서 우리가 화폐 단위를 바꾸면 이자율의 프로세스를 이렇게 바꿔주면 된다. 그래서 아주 심플한 거예요. 그래서 원리는 이자율의 프로세스를 이건 이제 우리가 Z는 이제 우리가 뭐 이런 식으로 구했잖아요. 2의 A 마이너스 BR 뭐 이런 식으로 이렇게 구했었죠. 네. 그래서 이거는 이렇게 하면 이건 뭐냐면 보통 이 B 부분이 됩니다. B 부분, 이 부분 B. 그렇죠. 네. 이렇게 하면 이걸 이용하면 이걸 이렇게 구할 수 있는 거죠. 네. 그래서 이건 쉽게 구할 수 있어요. 그래서 우리 아이디어는 예전과 똑같은데 이제 훨씬 쉬운 거예요. 뭐냐면 먼저 터미널 프라이스를 그러니까 결국 이렇게 되는 겁니다. 자, 우리가 이제 만기에서 GT만큼 폐업이 발생하는 상품이 있다. 이게 만기에서의 지로 쿠폰 본은 1이잖아. 그렇죠? 그러니까 사실 G 틸다는 G분의 1이니까 그냥 이건 똑같아요. GT하고. 그렇죠? 그러니까 아까 우리를 보면 2의 맞춰볼까? 맞죠? 2의 T에 GT의 틸다는 이 G의 가격이 돼야 된다 그랬잖아. GT의 가격. 네, 가격이 돼야 되는데 GT의 틸다는 만기에서 채권 가격이 1이니까 이거는 GT 틸다나 G나 똑같아요. 그렇죠? 근데 이건 G의 이 T의 G와 똑같아지겠지. GT. 네. 근데 이거 G 틸다는 G 스몰 t의 Z T 시점이고 만기가 빅 T인 채권으로 나눠준 거잖아. 채권을 우리가 화폐 단위로 쓴다고 했으니까 결국 우리가 여기 스타를 붙여주고 사실 보통 F를 붙여주기도 하는데 포워드, 왜 이걸 F를 포워드 매저인지 설명을 해주겠지만 어쨌든 일단 스타를 헷갈리지 않게 스타로 하죠. 이렇게 하니까 결국 이의 현재 가격은 현재 이 파생 상품의 가치는 이거의 Z의 타의 T G의 타우가 되겠죠. 이건 뭐냐면 바로 이 부분 여기까지 이해가 되죠. 예, 이렇게 곱하면 여기 떨어뜨려서 결국 아이디어는 쉬운 거야. 이 이자율이 이런 프로세스를 따른다고 생각을 하고 이자율이 이제 이런 프로세스를 따르는 걸로 시뮬레이션 해가지고 각각 이자율에 따라 이 GT 터미널 밸류를 시뮬레이션 한 다음에 기대값을 구하고 그거의 현재 가치를 구하면 돼요. 이 현재 가치는 우리가 지로 쿠폰 보니까 이미 아는 거잖아. 데이터로 시장에서 이미 주어져 있는 거예요. 네. 그러니까 이거는 바로 이게 Z가 바로 이게 2의 마이너스 T R DT니까 네. 그렇죠. 이건 우리가 아는 거야. 그리고 이건 바로 아까 봤던 그렇죠. 이거하고 이거 떨어져 있는 딱 그 상태가 되는 거예요. 그렇죠? 그래서 다시 한번 말하지만 이제 우리가 이 부분이 필요 없는 거지. 그래서 우리가 이렇게 계산하면 비록 기본적으로 되는데 이건 그냥 지로 쿠폰 본드 프라이스니까 시장에서 이미 관찰 가능해. 데이터로 주어져 있어요. 우리가 일드 커브가 주어져 있으면 지로 쿠폰 본드 알아. 이거는 이제 시뮬레이션을 해서 기대를 값을 구하면 되는데 시뮬레이션 할 때 이제는 이렇게 하지 말고 화폐 단위가 바뀌었으니까 이걸로 시뮬레이션해서 이렇게 구하면 된다 라는 거지. 그럼 훨씬 빠르게 구할 수가 있는 거죠. 아, 이해가 가요? 뭐 받아 적고 그럴 필요 없어. 하긴 책에는 나는 여러분한테 이렇게 친절하게 설명을 해주지만 책을 읽으면 하긴 내 설명을 들었으니까 이제 좀 이해는 가게 돼. 책을 읽으면 무슨 말인지 아마 상당 부분 그래도 이해가 잘 안 갈 거야. 뭐 어쨌든 혹시 이거 굉장히 중요한 거니까 질문 있으면 빨리빨리 하세요. 예. 장핑
Can you understand what I'm saying? Are you more English and Korean? Can you understand Korean, by the way? Or someone? But you English is more comfortable to you, right? 아, 비슷해요? 그러니까 지금 교환학생 아닌 거지, 장핑 학생은. 교환학생 아니니까 한국 수업 많이 듣잖아. 그렇지? 한국어 했어요. 네. 아, 그렇구나. 그러니까 이 수업 말고 다른 수업은 다 영어로 들어요? 한글로 들어요? 한글로 들어요? 아, 그래요? 아, 내가 생각해보면 장핑 학생은 또 우리 한국 사람하고 똑같이 생겨가지고 내가 한국말 네, 생각해보니까 뭐 어쨌든 네, 또 질문 있는 사람. 대강 감이 오지 어떻게 하는지. 네. 무슨 말인지 알겠어요? 장석이 학생? 예? 예, 어쨌든 전체적인 걸 안다니 다행이고. 아주 좋아요. 그러니까 굉장히 시뮬레이션이 쉬운 거지. 이젠 아까는 이자율 시뮬레이션 쭉쭉 패스를 하고 마지막에 가격해서 막 이렇게 해야 되는데 이제는 이자율 시뮬레이션 부분은 지로 쿠폰 본드 있으니까 마지막에 페이업만 시뮬레이션해서 시뮬레이션 여러 번 해서 기대값 구해서 디스카운트 하면 되니까 훨씬 컴퓨테이셔널이 쉬워진 거죠. 맞죠? 자, 이걸 우리가 보면 자, 이걸 우리가 리스크 뉴트럴 다이내믹스였는데 이제 우리가 이런 걸 분모를 채권으로 바꿔준 거. 이걸 우리가 포워드 리스크 뉴트럴 다이내믹스라고 합니다. 왜 포워드란 이름이 붙느냐? 지금까지 내가 포워드라는 말을 한마디도 안 했는데 왜 포워드라는 말이 붙느냐? 네, 이걸 설명하면 됩니다. 이거. 자, 그래서 too important result라고 되어 있는데 네, 이건 내가 이미 여러 번 설명했으니까 네, 내버려 두고. 자, 이것도 제가 다 이 부분 제가 다 방금 설명한 거예요. 여기 뭐 fundamental pricing 뭐 있고 말이 있는데 제가 뭐 어렵지 않고 네. 네. 예, 뭐 파인만 칵 뭐 물리학자들 이름 나오고 그런데 여러분 이런 거 무시하셔도 됩니다. 네. 네. 제가 한 말을 엄밀하게 수학적으로 이렇게 보여준 사람들이고 여러분이 이렇게 직관적으로 알고 풀 수 있으면 돼요. 네. 그리고 네. 제가 설명했고 자 이게 왜 포워드 리스크 뉴트럴 매조냐? 자, 한번 우리가 포워드 컨트랙트를 포워드 인터레스트 레이트 컨트랙트를 생각해 보도록 하겠습니다. 아, 포워드 인터레스트 컨트랙트를 생각하면 뭐냐? 자, 이런 계약이 있다고 하죠. 이런 계약. 포워드 계약이 한번 생각해 보세요. 포워드 계약이 뭐냐면 그렇죠? 포워드 이자율 계약, 포워드 인터레스트 레이트 계약을 생각하면 포워드 인터레스트 레이트 계약이면 자 1년 후에 돈을 빌려서 2년 후에 갚고 싶다. 그러니까 지금 당장 돈이 필요 없지만 1년 후에 돈이 필요한데 예를 들어 오현정 학생이 1년 후에 결혼을 한다. 시집까지 하면 돈이 필요하잖아. 내가 그때 가서 돈이 필요하고 결혼하고 1년 후면 돈을 다 갚을 것 같아. 그렇지? 그러면 1년 후에 돈을 빌려서 2년 후에 돈을 갚으면 되는 거지. 네. 오현영 학생한테 필요한 거야. 지금 당장 돈이 필요 없어. 근데 1년 후에 결혼할 때 돈이 필요하고 그로부터 1년 후에 돈을 갚는 거지. 그렇죠? 근데 이제 문제는 뭐냐면 1년 후에 이제 돈이 필요해서 은행에 빌리려는데 그때 이자율이 뭐가 될지 모르잖아. 그죠? 그런 불안감이 있겠지. 네. 그런 불안감이 있으면 어떻게 해야 되냐? 은행하고 포워드 계약을 체결해야죠. 포워드 계약은 은행에서 물론 오현정이 학생에서 저 1년 후에 결혼을 하는데요. 은행에서 돈을 빌리고 싶은데 지금 당장 빌리는 게 아니라 1년 후에 빌려서 2년 후에 갚을 텐데 지금 이자율 정해주시면 안 돼요? 라고 은행에 가서 이야기하면 물론 안 되겠지. 그렇지만 그걸 이제 장단기 국채를 이용해서 그걸 레플리케이션 할 수 있고 그건 이미 우리가 옛날에 배웠으니까 넘어가기로 하겠습니다. 어쨌든 은행에 가서 이제 오현정 학생이 1년 후에 결혼해야 돼서 돈이 필요하니까 2년 후에 갚겠습니다. 이자율을 지금 정해주세요. 하면 정해주는 게 포워드 레이트라는 거지. 그렇죠? 질문은 뭐냐면 그러면 그 이자율을 어떻게 정하느냐가 이제 문제인 거지. 네. 그렇죠?
그 포워드 레이트를 생각해 은행 입장에서 생각해 보면 이제 오현정 학생 입장에서 생각을 해보면 1년 후 시점이 딱 1년 후가 됐어. 그죠? 1년 후가 됐는데 1년 후에 이자율이 올라가면 오현정 학생 이익이야 손해야? 아 이익이겠지. 포워드 계약이 없었더라면 비싼 이자율에 돈을 빌렸을 거 아니야. 그러니까 이자율이 올라가면 이익이지. 이자율이 떨어지면 오현정 학생 손해를 보는 거지. 포워드 계약 때문에 그 계약에 약속한 대로 돈을 빌려야 되는 거고 근데 실제로 이자율이 떨어지거나 하는 거예요. 그래서 오현정 학생의 포지션을 생각해 보면 오현정 학생의 포지션을 생각해 보면 자 정확히 이게 되겠지. 1원씩 빌릴 때마다 그러니까 이게 델타는 이제 기간이니까 6개월 만에 갚기로 했으면 여기가 델타가 0.5고 오현정 학생이 1년 후에 빌려서 3년 후에 갚겠다. 그러면 델타가 2년이고 이런 겁니다. 계약 기간이고 오현정 학생이 1원씩 빌릴 때마다 이만큼 손익이 발생하겠죠. 그렇죠? Rn 그 시점에서 타우 시점, 그러니까 타우가 1년이고 T가 그로부터 1년, 2년인 거지. 그러니까 오현정 학생이 1년 포워드 계약에 1원짜리 1원만큼의 포워드 계약 들어갈 때마다 이만큼 손익이 발생할 거냐. 오현정 학생이 시집 갈 때 1억이 필요하다. 그러면 오현정 학생의 총 손액은 1억 곱하기 그 당시의 이자율 빼기 포워드 레이트이 되겠죠. 바로 이겁니다. 네, 이거. 네. 여기서 이제 K가 포워드 레이트예요. K가. 네. 핵심은 뭐냐면 이 포워드 레이트를 어떻게 정할 거냐. 맞죠? 무슨 말인지 알겠지? 장설기 학생. 지금까지 한 거는. 그러면 이제 포워드 레이트를 어떻게 정할 거냐 하는 게 이제 문제가 될 거 아니야. 그렇지? 네. 우리가 방금까지 배운 걸 이용하면 포워드 레이트를 구할 수 있다 이겁니다. 네, 뭐냐면 현재 시점에서 생각해 보면 이 타우를 그러니까 이게 뭐 이상한데 이걸 G라고 하지. 이걸 G. 이걸 G 타우 시점에서 결정되는 거냐. G 타우 시점에서 결정되고. 예, 그러니까 이거를 Z 현재 시점에서 그죠? 타우 시점에서 타우 시점에 만기가 되는 걸로 나눠주면 이건 1이니까 그냥 G가 되겠지. G 타우가 되겠지. 네. 이거의 현재 가치를 구하고 싶다. 그러면 이거의 현재 가치는 G 현재 시점에서 이 현재 가치는 우리가 말한 대로 2의 그렇죠. 스타의 이 G 타우 그렇죠. 이게 0 현재 시점에서 G 타우의 프라임. 자, 우리가 하는 건 이제 분모를 채권으로 썼으니까 이거 자체는 성장률이 없겠지. 그래서 이런 식으로 쓸 수 있겠죠. 아까 한 거랑 똑같은 거야. 근데 이제 G 타우는 타우니까 이게 분모는 사실 1이 있는 거지. 이건 뭐냐면 이 G를 현재 가치를 Z 0 T actually T가 됩니다. T. 예, 타우가 아니라 왜냐하면 현금은 그로부터 오현장에서 1년 후에 받으니까 그렇죠. 이것도 이게 GT가 아니라 이게 타우 시점 타우. 네, GT가 아니라 타우. 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 이런 식으로 되는 거죠. 그리고 우리가 구하고자 하는 이거야. 그러니까 이거는 결국 이거를 여기에 나중에 곱하면 되겠죠. 그러니까 이걸 생각해보면 그렇죠. 이걸 보면 다시 엑스포넨셜의 프라임의 n 델타 Rn 마이너스 K가 되겠죠. 네. 근데 포워드 계약을 체결할 때 자, 이거의 가치는 이 부분은 0이 돼야 되는 거죠. 왜냐? 네. 이게 0이 아니라면 이제 오현정 학생과 은행이 서로 거래를 하는데 이게 0이 아니라면 플러스다. 그럼 오현정 학생한테 유리한 거래 아니야. 그렇죠. 기대값이 0보다 크니까 계약이 서로 페어한데 이 계약의 가치가 파저티브가 돼버리면 오현정 학생이 유리한 가치가 되니까 은행이 그걸 안 하려고 할 거 아니야. 이게 네거티브면 오현정 학생이 이제 안 하려고 하겠지. 그러니까 페어한 인터레스트 레이트 포워드 거래라면 이 가치가 현재 시점에서 쌍방간에 정확히 0이 돼야 되겠지. 왜냐 어차피 파생상품 지고성 게임이니까.
그래서 0이 돼야 돼요. 정확히 0이 돼야 되겠죠. 네. 그래서 우리가 이 부분 0이 돼야 된다는 거 압니다. 네. 0이 돼야 되지. 그러니까 0을 분모로 나눠도 소용없어. 그러니까 이거 어차피 다 0이야. 이건 0인데 얘는 예를 들어 1억 원이잖아. 오연영 학생이 필요한 게 1억 원. 1억 원 상수지. 이것도 예를 들어서 1년 후에 갚겠다. 1년 후에 비해서 2년 후에 갚겠다. 아니 이것도 상수야. 그러니까 이것도 무시해도 돼요. 결국 이거는 이게 0이니까 0은 2의 Rn-K가 되겠죠. 네. 근데 K는 또 상수야. 그러니까 K는 뭐냐면 결국 이 K는 뭐냐면 바로 이자율의 기대값이 되겠죠. 그치? 그래서 포워드 레이시 어떻게 이온정 학생과 오연정 학생과 은행 간의 포워드 레이시 어떻게 결정해야 되냐? 간단합니다. 어떻게 결정하냐면 포워드 리스크 뉴트럴한 세상에 살고 있다라고 가정을 하고 그 세상에서 미래 이자율이 얼마가 되는지 그러니까 1년 후부터 2년 사이에 그 이자율 1년 후에 돈 빌려서 2년 후에 갚는 이자율이 얼마가 될지 기대값을 구한 다음에 바로 그 기대값이 포워드 레이시 되는 무슨 말이냐면 포워드 레이시 결국 포워드 레이시 미래 이자율의 미래 스팟 레이트의 기대값이 되는 거죠. 일반적으로 우리가 사는 노멀한 세상에서 포워드 레이트과 스팟 레이트 간에는 포워드 레이트과 스팟 레이트 간에는 일반적으로 서로 어느 게 클 수도 있고 작을 수도 있어요. 그렇죠? 여러분이 다른 수업 시간에 배웠을지 모르지만 이자율의 expectation theory, liquidity theory 여러 가지가 있는데 그렇죠? expectation theory는 완벽하게 expectation theory가 설명하려면 forward risk neutral world에서만 오로지 성립하는 거예요, 사실은. 그거 플러스 다른 프리미엄이나 이런 것들이 있어. liquidity preference theory 이런 거 여러분 배웠을 거야. 그런 게 있어서 이제 차이가 발생하는 거지. 어쨌든 정확히 forward에서 미래 오연정 학생과 은행이 정하는 1년 후에 돈 빌려서 2년 후에 가면 forward 레이트는 우리가 리스크 뉴트럴 포워드의 세상에서 보면 정확히 그게 그 시점에서 이자율의 기대값이 되어야 된다는 거죠. 그래서 우리가 이걸 포워드 리스크 뉴트럴 매조라고 부릅니다. 그러니까 포워드 레이트이 결국 포워드 리스크 뉴트럴 월드라는 거 뭐냐 이 세상을 잘 왜곡해가지고 잘 바꿔가지고 트랜스폼 해가지고 미래의 포워드 레이트이 현재 이자율의 기대값이 되는 그 상황을 만들어주는 거라고 부릅니다. 사람들이 흔히 오해를 하지. 포워드 레이트 오연정 학생이 은행하고 돈을 빌려서 1년 후에 돈을 받아서 2년 후에 갚는 계약을 2%로 체결했다. 그러면 사람들이 그러면 1년 후에 이자율이 2% 정도 되겠구나. 전혀 아니에요. 그건 전혀 다른 말입니다. 그 말이 성립하려면 우리가 포워드 리스크 뉴트럴한 세상에서 살아야만 그 말이 되는 거예요. 그렇지 않고 현실 세상에서는 꼭 그렇다고 말을 할 수가 없는 거예요. 무슨 말인지 알려나? 네, 어렴풋이. 네. 어쨌든 중요한 이야기예요. 자, 이걸 알면 이제 굉장히 근데 포워드 레이트 이제 여러분이 포워드 레이트 구할 수 있겠지. 마찬가지로 이자율을 우리가 아까 배운 이 프로세스를 이용해서 1년 후부터 2년 사이 이자율을 막 시뮬레이션을 해. 그래가지고 그게 평균을 구하면 그게 포워드 레이트이 되겠죠. 예를 들어서. 네. 근데 포워드 레이트는 이미 데이터에 주어져 있어. 사실 우리가 시장에서 코드가 돼요. 네. 포워드 마켓은 굉장히 리퀴드합니다. 유동성이 많아. 네. 그래서 사실 우리가 계산할 필요 우리가 이미 아는 값이고 그 값이 미래 이자율의 기대치라는 걸 알기 때문에 그래서 포워드 리스크 뉴트럴 매저가 굉장히 편리한 거죠. 미래 이자율의 기대값과 관련이 있으니까. 그럼 이제 재밌는 게 뭐냐면 자 생각을 해보면 자 이제 포워드 레이트 그래서 포워드 레이트 이제 현재 시점에서 포워드 레이트를 그래서 이런 식으로 씁니다. 네, 결국 이제 K가 이건데 이게 결국 K예요. K. 네, 이게 K가 이건데 K가 이렇게 결정이 돼야 된다는 겁니다. K는 이거의 forward risk neutral world의 기대값이다. 그렇죠? 결국 이게 뭐냐면 현재 시점에서 봤을 때 오늘 봤을 때 스몰 t 시점에서 돈을 빌려주고 t 시점에서 돈을 갚으면 이자율을 이 정도로 현재 약정할 수 있다 이 말이 되는 거죠.
예? 스몰 t랑 타우는 스몰 t가 없잖아. 오늘 지금 내가 스몰 t라는 이야기 안 했는데. 내가 스몰 t라고 했나? 타우 그러면. 오케이. 그렇지. 비슷하게 생겼잖아. 예. 오늘 봤을 때 타우 시점에서 돈을 빌려서 빅 T 시점에서 돈을 갚는 그 약정 이자율. 예? 아니 내가 미안한데 지금 T는 없잖아. 스몰 T는. 타우밖에 없잖아. 스몰 T가 어디 있어? 자, 이걸 우리가 타우라고 있습니다. 이걸 우리가 이게 타우라고 이거 그리스어로 T 타우입니다. 이걸 타우. 몰라. 교과에서 타우를 썼으니까 그런 거고 타우를 그냥 스몰 t라고 생각해도 돼. 여기는 그냥 s라고 써도 되고 기억이라고 써도 되고 니은이라고 써도 돼요. 네? 네. 그냥 교과서에 타우라고 돼 있으니까 내가 타우라고 쓴 거지. 자, 여기까지 질문 있어요? 자, 그러면 이 다음 단계에서 중요한 게 뭐냐면 이 다음 단계 중요한 게 뭐냐면 봐봐. 자, 이게 포워드 레이트와 타우 시점에서 보면 타우 시점에서 돈을 빌려서 T 시점에 돈을 갚는 걸 약정을 하면 그건 포워드 레이트이 사실 스팟 레이트하고 똑같은 거잖아. 그래서 타우 시점에서 봤을 때는 타우 빅 T는 그냥 타우 시점의 스팟 레이트가 똑같아야 되겠지. 이건 너무나 당연한 거겠지. 그렇죠? 네. 그렇지만 이제 스몰 t도 나오네. 스몰 t도 나오고 타우도 나오고. 네. 스몰 t 시점에서 봐서는 우리가 어떤 시점에서 봐도 자, 결국 우리가 f 이것도 이거고 f n t 스몰 t시점에서 타우 시점에서 돈을 빌려서 타우 시점에 갖는 것도 기대값은 이 시점에서 그냥 2는 0 이 시점에서 본 기대값과 이 스몰 t라는 기대값은 사실 똑같겠지. 그렇죠? 네. 이 시점에서의 포워드 레이션 시간이 가면서 오현정 학생이 1년 후에 돈을 빌려서 1년 후에 갚는 계약은 오늘은 2%로 했는데 내일 다시 내일 와서 생각해 볼게요 하고 내일 가면 똑같이 2%는 아닐 수 있지. 내일 가면 1.9%로 내렸어요. 이제는 3%로 약정해야 되고 막 그렇겠지. 그게 날마다 바뀐다고. 날마다 바뀌는데 핵심적인 게 뭐냐면 마지막이 픽스가 되어 있잖아요. 마지막이 픽스가 되기 때문에 날마다 바뀌는 이 프로세스가 바뀌는데 그거의 기대값도 0이 돼야 되는 거지. 변화율의 기대값이 0이 돼야 되겠죠. 그렇잖아. 마지막이 픽스가 되어 있으니까. 마지막이 픽스가 된 거 기대값을 오늘 정보를 하는데 그건 항상 바뀌는 게 맨날 바뀌겠지. 예. 그러니까 마지막에 픽스가 되어 있으니까 날마다 그 포워드 레이트이 바뀌는데 바뀌어도 거기에 일정한 트렌드가 있어서 막 올라가거나 트렌드가 있어서 막 내려가는 게 아니라 바뀌는데 기대까지 0인 샥만 계속 일어나겠죠. 그래서 그 말은 뭐냐면 포워드 레이트 프로세스는 결국 이것은 이제 스몰 t 시점에서 봤을 때 타우 시점에 돈을 빌려서 t 시점에 돈을 갚는 그 이자율의 프로세스는 스토캐스틱 프로세스는 그거의 그 포워드 레이트의 리턴은 기대값이 0이 돼야 되겠죠. 네. 자, 기대값이 0이 돼야 돼. 기대값이 0이 돼야지만 언서튼티가 없는 게 아니야. 그러니까 리턴 그 포워드 레이트의 리턴은 항상 변화율이 0이 돼야 되겠지. 여기다 우리가 항상 모든 걸 생각하니까 리턴으로 생각해도 마찬가지로 0이 되는 거고. 그래서 이런 식으로 표현을 해줄 수 있다 이겁니다. 0이지만 날마다 쇼금 발생하니까 언서튼티가 이 익스펙트를 없애주는 데에 언서튼티의 시그마의 포워드 레이트의 발러틸러티에다가 그 다음에 브라우니안 모션을 곱해준. 그래서 이게 크면 클수록 더 많이 움직일 거고 작으면 조금 움직여도 어쨌든 기대값은 브라우니안 모션의 기대값은 0이니까 그렇죠? 결국 이런 식으로 써줄 수 있다는 거예요. 이해가죠? 그래서 이런 식으로 써줄 수 있다는 겁니다. 그래서 포워드 레이스로 생각하면 편리해. 포워드 레이스는 트렌드가 없거든. 이퀄리브리엄 트렌드가 있을 수가 없거든. 그렇죠? 이 포워드 루트 매듭을 생각하면 결국 뭐냐면 자 이제 마지막이 중요한데 결국 포워드 레이스는
현재 시점에서 forward rate은 그 시점, 미래의 그 시점에서 이자율의 기대값이라고 그랬잖아. 그리고 forward rate은 어떤 프로세스를 따르는지 우리가 알잖아. 이런 프로세스를 따르는 걸 알잖아. 그래서 미래의 이자율은 그렇죠? 이걸 우리가 로그 노멀 디스트리뷰션을 하는데 미래의 이자율은 결국 미래의 이자율은 이게 로그 노멀 디스트리뷰션이라고 하는데 미래의 로그 노멀 디스트리뷰션 여러분이 다음 학기에 수업을 들으면 더 자세히 배우겠지만 미래의 이자율은 현재 로그 노멀 이게 뭐냐면 익스포넨셜 노멀 디스트리뷰션에 익스포넨셜을 씌워준 거예요. 그러니까 얘가 이거라고 생각. 2의 엡실론성. 엡실론이 노멀 디스트리뷰션 할 때 2의 엡실론은 로그 노멀 디스트리뷰션 합니다. 왜냐하면 여기에 로그를 취하면 이게 노멀 디스트리뷰션이 되니까. 결국 미래의 이자율은 로그 노멀 디스트리뷰션에 따르는데 미래의 이자율은 기대값은 포워드 레이시고 그렇잖아. 미래의 이자율이 뭐가 된지는 모르지만 우리가 포워드 리스크 뉴트럴한 세상에 되면 바로 현재 관찰 가능한 바로 그 포워드 레이시 이자율의 기대값이 되고 매기 리턴이 이만큼 발로틸리티가 생기니까 지금부터 미래까지 빅 T 시점까지의 발로틸리티는 얘를 다 더한 거가 된다. 그렇죠? 현재 시점부터 빅 T 시점까지 이 발로틸리티를 다 인티그레이션 한 거. 분산. 그렇죠? 이게 분산이니까 노말의 여기 분산이니까 이게 스퀘어가 되게 스퀘어를 적분한 게 이렇게 된다. 라고 해서 미래의 이자율을 우리가 이렇게 시뮬레이션을 할 수가 있다는 거지. 이건 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 우리가 미래의 이자율이 뭔지는 모르지만 우리가 현재 포워드 레이트를 알고 포워드 레이트이 대강 어떤 프로세스를 따른지를 알면 우리가 미래의 이자율을 시뮬레이션 할 수 있고 우리가 미래의 이자율을 시뮬레이션 할 수 있으면 미래의 이자율에 디펜던트한 어떤 시큐리티의 데리바티브 프라이싱 우리가 다 구할 수 있는 거지. 왜냐? 미래의 이자율을 우리가 뭔지 뭐냐 미래의 이자율을 이 디스트리뷰션 시뮬레이션에서 각각의 이자율이 될 때 본드 가격, 채권 가격은 인슈런스 시큐리티 가격 다 시뮬레이션 한 다음에 평균을 해버리고 그 다음에 거기에 지로 쿠폰 본드 가격으로 현재 가치로 바꿔버리면 그게 바로 우리가 원하는 가격이 되니까 굉장히 편리해지는 거지 이제 아까 우리가 배운 이 브라우니안 모션 뭐 이런 걸 사용해서 이제 우리가 이걸 알면 미래 이자율 시뮬레이션 하는데 아까 우리가 내가 지워버렸네. 이걸 이용하면 그나마 이제 이걸 이용할 필요마저도 없어버리는 거지. 이걸 이용할 필요마저도 없어져 버리는 거죠. 그렇죠? 왜냐? 우리가 미래의 이자율의 기대값을 이미 아니까. 그렇죠? 그건 포워드 리스크를 아니까. 이걸로 시뮬레이션해서 그 만기에서의 이자율이 뭐가 되든 그 만기에서의 물론 패스 디펜던트 하는 게 돼. 이자율이 뭐 키코나 뭐 이런 것처럼 중간에 올라갔다 내려갔다 이런 것도 카운트한다. 이건 이렇게 하면 안 되겠지만 우리가 만기 이자율이 중간에 어떻게 되지 만기 이자율이 어떻게 되는 것만 중요한 그런 시큐리티라면 저걸로 시뮬레이션해서 만기의 폐업을 쫙 시뮬레이션해서 그걸 평균 내고 현재 가치로 디스카운트 해버리면 이제 끝난다는 거지. 그래서 굉장히 편리한 거죠. 이런 걸 우리가 라이브 마켓 모델이라고 합니다. 우리나라 금융기관들에 내가 물어봐서 이자율 파생상품팀에 물어보고 뭐 그 일하는 분도 있고 그래서 이자율 파생상품팀에 물어봤더니 이자율 파생상품 프라이싱 할 때 뭘로 해요? 했더니 헐 화이트 모델로 많이 한다고 그래요. 헐 화이트 모델은 뭐냐면 여러분한테 내가 숙제로 공부해준 그 바지책 모델 숙제했잖아. 거기에서 이제 바지책 모델 그게 처음에 이제 날마다 바뀌어서 정확히 피팅하는 파라메터 숫자가 좀 더 많은 거에 불과해요. 사실 바지책 모델하고 거의 흡사합니다. 그냥 헐 화이트 모델로 해요 라고 하더라고요. 이 라이브 마켓 모델까지는 잘 안 쓰는 것 같기도 한데 근데 이제 내가 리만 브라더스 했을 때 보면 이자율 파생상품 모두 라이브 마켓 모델을 했습니다. 모두가 이런 모델로 프라이싱. 그러니까 여러분이 지금 금융회사에 취직해서 라이브 마켓 모델로 해야 되는 거 아니에요 라고 해도 되는 거지. 이제 헐 화이트 모델을 하면 어떻게 합니까? 선진 금융기관들은 다 라이브 마켓 모델을 하는데 우리도 라이브 마켓 모델을 합시다 라고 이야기하면 되고 그냥 너가 해봐 라고 하겠지. 그거 여러분 하면 되지. 이제 배웠잖아. 네. 엄청난 경쟁력이지. 물론 이것보다 살짝 더 복잡한 것도 있어요. 네, 이야기하겠지만 자 그래서 이렇게 시뮬레이션 하면 되는데 예를 들어서 보면 넘어가서 가장 심플한 파생상품이 뭐냐면 이자율 파생상품 관련해서 굉장히 심플한 파생상품이 뭐냐면 캡하고 플로우가 있습니다. 캡하고 플로우는 뭐냐면 그러니까 이자율 하나
그래서 예를 들어서 만기가 1년 후에 이자율이다. 그러면 페이업이 이거예요. 그러니까 아까 포워드 계약하고 비슷해. 포워드 계약하고 비슷한데 이게 오현정 학생이 포워드 계약을 체결하면 반드시 1년 후에 그 레이트에 돈을 빌려야 되잖아. 약속을 했으니까. 1년 후에 2%를 빌려서 나 1년 후에 시집 가니까 그때 2%로 빌려서 2년 후에 갚을게요. 라고 약속을 했으면 반드시 그렇게 해야 되거든. 캡스 계약을 체결하면 그렇게 해도 되고 안 해도 돼. 그렇죠? 그러니까 이자율이 그보다 높으면 당연히 그렇게 해야겠지. 이자율이 그보다 낮으면 안 해도 돼. 이건 캡스입니다. 네. 플로어는 뭐냐면 이제 받는 거지. 김기태 학생이 1년 후에 결혼을 해. 신부한테 1억을 받기로 해서 대릴 사유로 팔려가는 거지. 1억을 팔려가서 1년 후에 돈이 1억이 생기는데 2년 후에 이제 1억을 써서 놀고 싶어. 네. 근데 대릴 사유니까 돈도 많고 1년에 1억 정도 써도 되겠지. 그러면 이제 어떻게 되면 1년 후에 1억을 받아서 2년 후에 써야 되는데 이자율이 떨어지면 손해 아니야. 그러니까 이제 김기태 학생도 사실 포워드 계약을 체결할 수 있지. 1년 후에 1억을 예치하니까 2년 후에 1억 1,000만 원을 주세요. 하면 이자율이 1%로 약정을 한 거 아니야. 이 플로어 계약을 체결하는 게 뭐냐면 플로어 계약은 포워드 계약을 체결하는 김기태 학생이 발림기엇이 그렇게 해야 되지만 플로어 계약을 체결하면 역시나 그렇게 해도 되고 안 해도 되는데 이자율이 김기태 학생 같은 경우는 왜 캡이 아니라 플로어 계약이 도움이 되면 이자율이 그보다 떨어지면 안 좋은 거잖아. 왜냐하면 내가 예치를 해야 되니까. 그러니까 이자율이 떨어지면 플로어 계약을 행사하면 나는 그냥 2%에 예치를 하겠다 하고 2%에 예치를 하게 되고 이자율이 올라가면 그때 가서 이자율을 3%에 예치할 수 있는데 2%에 예치할 리가 없잖아. 그렇게 되면 3% 할래요 라고 말할 수 있는 게 플로어 계약이에요. 그러니까 한마디로 말하면 캡은 이자율에 대한 콜옵션이고 그렇죠? 플로어는 이자율에 대한 풋옵션이지. 우리가 배운 바로 이 이용을 위해서 캡 플로어 계약을 시뮬레이션 캡 가격과 플로어 가격을 우리가 계산할 수 있습니다. 아이디어는 뭐냐면 똑같아. 아이디어는 우리가 이 배운 대로 이렇게 이자율을 시뮬레이션을 해. 그러니까 이자율을 시뮬레이션 한 10,000번 정도 해. 그럼 10,000번마다 1번부터 10,000번까지 이자율을 시뮬레이션 해. 1번일 때는 이자율이 오현정 학생이 2% 약정을 했는데 이제 약정이 아니라 스트라이크 프라이스지. 캐플릭 계약을 체결했는데 이자율이 2%로 캐플릭 계약을 체결했는데 이자율이 3%다. 그러면 오현정은 1% 먹는 거지. 근데 두 번째 시뮬레이션은 이자율이 만약 1.9%다. 그러면 오현정 학생은 그냥 캡 계약을 행사를 안 하겠지. 예? 1.9%의 돈을 빌리는 게 더 싸니까. 그래서 10,000번을 시뮬할 때 10,000번을 한 번 시뮬레이션 해가지고 한 번 할 때마다 오현정 학생 입장에서 손익을 계산한 다음에 그걸 디스카운트하면 캐플릿의 계약의 가격이 되겠지. 플로릿의 계약도 마찬가지야. 캐플릿, 그죠? 플로릿. 그러니까 캡 계약은 그런 걸 몇 년에 걸쳐 하는 거고 캐플릿 하면 딱 한 번만 하는 거고. 그러니까 내가 말하는 캐플릿입니다. 김기태 학생이 원하는 플로릿 계약도 마찬가지야. 플로릿 계약도 마찬가지면 이제 김기태 학생이 은행하고 플로릿 계약을 체결했는데 이게 현재 내 가치가 얼마나 되나 계산하고 싶으면 현재 플로릿 엑서사이즈 프라이스가 주어졌을 때 이 주어진 포뮬러에 의해서 이걸로 어쨌든 현재 포워드 레이트는 아니까 기대율이 포워드 레이트고 분산 이걸로 시뮬레이션 이자율을 막 해. 막 한 다음에 각각 시나리오별로 프로핏 로스를 계산해. 그래서 그걸 평균을 해. 디스카운트를 하면 바로 그게 현재 김기태 학생이 가진 플로릿 계약의 가치가 되는 거지. 즉 콜옵션 가치와 오현정 학생이 원하는 콜옵션 가치와 김기태 학생이 원하는 풋옵션 가치가 구해지는 거죠. 무슨 말인지 알겠지? 근데 한 가지 다양스러운 건 뭐냐면 플로릿과 캐플릿 가격은 사실 이미 그런 심플한 콜옵션 풋옵션 가격을 이미 손으로 풀 수가 있어. 그래서 그나마 시뮬레이션도 안 해도 돼요. 그래서 공식이 주어져 있어요. 그래서 공식은 이런 블랙 숄지 모양과 블랙 숄지 모양에서도 언더라잉 에셋이 로그 노멀 디스트리뷰션을 따른다고 했거든. 여기서도 이자율이 로그 노멀 디스트리뷰션을 따른다고 가정을 하잖아. 기대값이 포워드 레이시고. 그러니까 공식 자체도 블랙 숄지 모델하고 굉장히 비슷하게 나와야겠죠. 이 콜옵션 가격과 풋옵션 포뮬러 블랙 숄지 모양 고형을 어떻게 이걸 이건 고등학교 수학만 있어도 이거 도출이 가능합니다. 내가 시간이 없어서 이번 학기 못 가르치지만 다음 학기 제 수업을 들으면 이거 어떻게 적분을 해서 고등학교 수학을 이용해서 이 블랙 숄지 가격을 구하는 포뮬러를 도출하는지 배우긴 배울 거예요. 어쨌든 그건 다음 학기에 배우기도 하고 있다라고 생각하면 그나마 이건 심플해서 이걸 구할 수 있다. 그리고 책에도 보면 이걸 구하는 방법이 나와 있어요. 심플하게. 그래서 그나마 시뮬레이션 앞을 수 없이 캐플릿과 플로릿 가격은 이런 블랙 숄지 모양 같이 해서 이렇게 구할 수 있다는 거지. 네.
포워드 리스크 뉴트럴 메저를 그래서 사용하면 그래서 여러모로 편리합니다. 캐플릿과 플로우릿 같은 경우는 이런 공식으로 간단히 구할 수 있고 포워드 자체가 이자율의 기대값이라는 그런 편리한 세상이기 때문에 아무튼 여러 가지 편리한 게 있어서 그래서 라이브 마켓 모델이 내가 말한 게 모두 라이브 마켓 모델입니다. 자, 이해가나? 이렇게 하면 된다. 내가 간단하게 이야기했는데 여기는 이제 길게 설명이 되어 있어요. 네. 네, 그래서 더 이상한 것도 한다. 자, 이제 뭐가 있냐면 이제 좀 더 상황이 복잡해지는. 네. 아까는 이게 없었는데 이제 가운데 복잡하게 큼지막하게 복잡한 게 하나 생겼지 이제 또. 이건 뭐냐? 불행히도 세상은 그렇게 심플하지 않습니다, 여러분. 네. 뭐냐? 캐플릿, 플로우릿 을 하면 이제까지 우리가 배운 걸로 충분해. 근데 캡이나 플로 또는 수압 같은 걸 보면 매년 얼마씩 주고받는 약속을 하는 거잖아. 예. 그런 건 한 번에 끝나는 게 아니라 여러 기간에 걸쳐서 계약이 이루어집니다. 예. 근데 우리가 이제 분모를 채권 가격으로 분모를 한다고 했는데 만기가 이건 계약마다 만기가 다 다르잖아. 이제 수압 계약이나 캡 가격은 이제 오연장 이제 그런 문제야. 그건 이제 그런 계약. 그런 계약을 체결한다면 이게 기간이 길어지니까 만기가 이게 각각 다 다르잖아. 그러면 이제 화폐의 기본 단위를 도대체 뭘 써야 되느냐의 문제가 발생하는 거지. 그래서 그런 게 뉴머레어가 너무 많아지는 거야. 그렇지? 그럴 거 아니에요. 딱 한 번 캐시를 주고받는 거면 상관없는데 캐시를 여러 번 주고받는 거면 뉴머레어가 각각 캐시 플로우마다 누구는 화폐 단위가 사람마다 다 다르면 안 되잖아. 그렇죠? 그래서 이제 각각 캐시플로우마다 뉴머레어가 다르기 때문에 화폐 단위가 다르기 때문에 각각 다른 화폐 단위를 써야 되는데 그럼 이제 계산이 틀리게 된다고. 왜냐? 경제 내에서 화폐 단위는 하나만 써야 되거든. 네. 그래서 캐시플로우가 여러 개 발생하게 되면 포워드가 이런 프로세스를 따른다. 네. 좀 복잡하지만 따지고 보면 그렇게 복잡하지도 않아 사실. 네. 난 이제 포워드 발로텔러티가 여러 개 있다는 게 차이가 있는 거지. 네. 그래서 이제 그런 경우에는 이걸 이용해서 시뮬레이션을 하면 되겠지. 이걸 이용해서 각각의 캐시 플로우마다 이걸 이용해서 시뮬레이션 해가지고 이제 가격을 구해서 이렇게 타면 되겠습니다. 좀 복잡하다. 그리고 여기 이제 포워드의 프로세스를 보면 신기한 게 뭐냐, 좋은 점이 뭐냐, 이런 라이브 마켓 모델의 장점이 뭐냐 하면 계산이 이렇게 복잡하게 보여도 사실 이 델타는 우리가 뭔지 알잖아. 6개월마다 돈을 받는다 그러면 0.5고 예를 들어서 뭐 한 달에 한 번씩 돈을 받는다 그러면 델타가 12분의 1이고 그런 겁니다. 포워드 레이스는 우리가 시장에서 이미 다 관찰 가능해. 우리가 유일하게 모르는 게 발로틸러티죠. 이런 것들을 우리가 모르는 거잖아. 유일하게 모르는 게 발로틸러티. 포워드 레이스의 발로틸러티는 우리가 물론 관찰 가능하지만 이거의 미래의 발로틸러티 자체는 모르잖아. 네. 이건 마치 우리가 블랙숄즈 모델에서 구할 때 블랙숄즈 모델에서 우리가 프라이스가 다른 건 다 구할 수 있는데 기초자산의 발로틸러티는 우리가 모르는 거랑 똑같아요. 네. 그럼 기초자산의 발로틸러티 어떻게 구하느냐? 새로운 시큐리티라면 우리가 기초자산 가격을 열심히 연구해서 발로틸러티를 구해야 되겠지만 이미 우리가 옵션 가격을 알고 있다면 옵션 가격으로 발로틸러티를 대신 풀 수가 있잖아. 그렇죠? 그래서 그걸 푼 거 가지고 다른 파생 상품을 프라이싱하면 되는 거잖아요. 그렇죠? 이것도 마찬가지입니다. 시장의 캐플릿이나 제가 이제 캡이나 플로어를 이야기했는데 시장에 이미 캡이나 플로어는 엄청나게 많이 거래가 돼 있어요. 굉장히 활발하게 거래가 되는 겁니다. 그러니까 캡이나 플로어 가격을 관찰 가능하니까 관찰 가능한 캡이나 플로우 가격을 이용해서 역으로 가는 거지, 역으로. 네. 우리가 캡이나 플로우 가격을 관찰 가능하니까 관찰 가능한 캡이나 플로우 가격을 이용해서 그렇지? 이 공식을 이용해서 이게 이거와 같아지는 거야. 근데 우리가 모르는 건 이거밖에 없으니까 이걸 푸는구나 해서 푸는 되는 거고 이런 경우는 좀 복잡하긴 하지만 캡이나 플로우가 만기별로 다 있으니까 그렇죠? 캡이나 플로우 가격이 만기별로 다 있으니까 만기별로 있는 거 만기별로 있는 걸 다 구해서 그런 것들을 모아서 하나씩 풀어주면 어디지? 하나씩 풀어주면 그래서 하나씩 다 풀어주면 뭐 여기 푸는 방법까지 책에다 설명이 되어 있어요. 하나씩 다 풀어주면 우리가 이런 것들을 다 구할 수 있다. 그죠? 이런 것들을 다 구할 수 있고 이 포워드 레이스의 발로틸러티를 하면 우리가 이제 이자율을 시뮬레이션을
모든 기회에 있어서 다 시뮬레이션이 가능하니까 그걸로 또 다른 새로운 상품 파는 상품을 또 파는 상품을 프라이싱할 수가 있고 뭐 이렇게 되는 겁니다. 자, 이제 논리를 알았죠? 그러니까 다시 한번 아이디어는 뭐냐면 이제 캡이나 플로어 같은 건 시장에서 워낙 거래가 많이 되고 있어서 거기에는 미스 프라이싱이 있을 리가 없어. 그러니까 그 가격을 모아서 캡이나 플로어 가격은 우리가 이런 라이브 마켓 모델을 이용하면 이렇게 이 볼로틸리티만 하면 포워드 레이트의 볼로틸리티만 하면 얘네들을 구할 수 있는데 이미 가격을 하니까 이걸 이용해서 우리가 포워드 레이트의 볼로틸리티를 구할 수 있겠구나. 예. 그러면 포워드 레이트의 볼로틸리티를 구하면 이제 그렇게 역으로 풀면 이제 라이브 마켓 모델에서 이제 포워드 레이트를 하면 포워드 레이트에 따라서 이자율이 어떤 프로세서를 따르느냐니까 이자율을 다 시뮬레이션 할 수가 있는 거고 그 시뮬레이션한 이자율을 이용해서 이자율에 디펜던트한 채권이건 이자율 기타 이자율 디펜던트한 모든 파생상품의 가격을 다 시뮬레이션해서 역시나 기대값을 구한 다음에 현재 가치화하면 이제 우리가 원하는 모든 파생상품의 가치를 구할 수 있겠죠. 이건 우리가 이제 호연리 모델에서 마치 그렇죠? 호연리 모델에서 마치 지로 쿠폰 본드 가격을 이용해서 호연리 모델에서 세타를 구해서 그걸 가지고 파생상품을 구하는 거랑 똑같은 원리입니다. 단지 지루 쿠폰 본드보다 캡이나 플로어 같은 게 훨씬 더 리퀴드티가 크니까 그런 걸 이용해서 라이브 마켓 모델의 발로티를 계속 이렇게 하는 거죠. 자, 이제 헐 화이트 모델만 쓰는 한국 금융기관에 나와서 라이브 마켓 모델을 이제 여러분 임플리멘테이션 할 수 있지? 충분히 할 수 있어요. 힘들다. 아무튼 여러분 한 학기 동안 정말 수고 많았고 내 생각에는 한 학기 동안 너무나 많은 걸 배운 것 같아요, 여러분들이. 이제 엄청나게 많은 걸 배운 것 같아요. 사실 한 1년 동안 해도 되는데 불행히도 뭐 한 학기 강의니까. 네. 그리고 HJM 모델이라는 또 중요한 모델도 있는데 이게 이제 인터레스트 레이트 모델의 거의 끝판왕격인 HJM 모델. HJM 모델만 알면 되는 게 왜냐하면 다른 모든 모델은 HJM 모델의 스페셜 케이스거든요. 그래서 우리가 현재 아는 이자율에 관한 모든 모델의 끝판왕이라고 할 수 있는 겁니다. 어떤 의미에서. HJM 모델까지는 시간이 없어서 못했고 어쨌든 실제로 실무에서는 HJM 모델 쓰진 않으니까 마음대로 될 것 같긴 합니다.